السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية على قناتكم Le Français avec Ayman. Dans cette vidéo, nous allons voir la leçon consacrée aux homonymes. C'est la première leçon et dans cette leçon, on va voir la différence entre leur sans S et leur avec S. أي أننا سنتطرق في هذا الدرس إلى الفرق بين leur بدون S و leur مع S. إذن ابقوا معنا. لهذا الغرض سوف نلاحظ جميعا الأمثلة التالية. المثال الأول: Quand les enfants s'ennuient, je leur raconte une histoire. Quand les enfants s'ennuient, je leur raconte une histoire. أي بمعنى عندما يشعر الأطفال بالملل أحكي لهم حكاية أو قصة. Donc leur هنا كتبت بدون S. المثال الثاني: Les parents grondent leurs enfants. Les parents grondent leurs enfants. أي أن الوالدان يعاتبان طفلهم. الوالدان يعاتبان طفلهم. leur كتبت هنا بدون S. المثال الثالث والأخير: Les enfants sont sortis avec leurs parents. Les enfants sont sortis avec leurs parents. بمعنى خرج الأبناء مع والديهم. إذن بعد أن قمنا بشرح الجمل سنجيب الآن على السؤال التالي: متى نكتب leur بدون S أو leur بS؟ لنأخذ الجملة الأولى: Quand les enfants s'ennuient, je leur raconte une histoire. أصل هذه الجملة هو Quand les enfants s'ennuient, je raconte une histoire aux enfants. وبما أن كلمة enfant تكررت مرتين فلتفادي التكرار تم تعويض aux enfants ب leur. Leur, comme vous le voyez, est devant un verbe. Donc, c'est un pronom personnel. أي أن leur جاءت قبل فعل فهي إذن ضمير شخصي. المثال الثاني أو الجملة الثانية: Les parents grondent leurs enfants. لاحظوا معي هنا leur جاءت قبل اسم مفرد un nom singulier. Donc c'est un adjectif possessif. leur كتبت هنا بدون S لأنها جاءت قبل اسم مفرد. إذن بكل بساطة نكتب leur بدون S قبل فعل أو قبل اسم مفرد. C'est-à-dire leur placé avant un verbe ou un nom singulier, il ne prend jamais de S. نمر الآن إلى الحالة الثانية والتي تكتب فيها leur بS. في الجملة الثالثة: Les enfants sont sortis avec leurs parents. لاحظوا معي هنا parents c'est un nom au pluriel أي اسم جمع. لهذا leur كتبت ب S et leur ici c'est un adjectif possessif au pluriel. إذن نكتب leur ب S عندما تكون قبل اسم جمع. Leur prend un S lorsqu'il est placé devant un nom au pluriel. Quelle est la différence entre les deux adjectifs possessifs leur sans S et leur avec S؟ المسألة بسيطة. نأخذ مثال un livre كتاب. Un livre جمعه au pluriel on dit des livres كتب. Des livres. Un livre au pluriel on dit des livres. نفترض أن هناك شخص مالك لهذا الكتاب. شخص واحد مالك un possesseur un seul possesseur مالك واحد لهذا الكتاب وسوف نقول son livre. عذرا نقول أنه يملك كتابا سنقول son livre كتابه. ولكن إذا كان هذا الشخص يملك مجموعة من الكتب فسوف نقول ses livres كتبه. ولكن
عندما يتعلق الأمر بمجموعة من الأشخاص des possesseurs مالكين، فإذا كان مجموعة من الأشخاص يملكون شيئا واحدا مفردا، في هذه الحالة نقول leur livre. والحالة الأخرى عندما يكون هؤلاء الأشخاص يمتلكون مجموعة من الكتب، يعني اسما المملوك هو اسم جمع وليس اسم مفرد، في هذه الحالة نقول leur livre. إذن أعتقد أن المسألة بسيطة للغاية، يجب فقط أن نتذكر. Je retiens. On écrit leur devant un verbe ou devant un nom singulier. يعني نكتب leur بدون اس قبل فعل أو قبل اسم مفرد، ونكتب leur بأس قبل اسم جمع، قبل اسم جمع. حالة أخرى يجب التطرق إليها هي كالتالي. لنفترض المثال التالي: Nous avons nettoyé notre voiture. Ils doivent nettoyer la leur. بمعنى نحن غسلنا سيارتنا أو نظفنا سيارتنا، يجب عليهم أن ينظفوا سيارتهم. هنا voiture c'est un nom singulier féminin، يعني اسم مفرد مؤنث، وتم تعويضه بلا leur. عوض أن نقول leur voiture قلنا la leur. La leur c'est un pronom possessif au singulier، ضمير يعوض هذا الاسم اللي هو voiture. لتوضيح هذه المسألة نقوم بالجمع. لاحظوا معي: Nous avons nettoyé nos voitures، أي أننا غسلنا سياراتنا، مجموعة من السيارات. Ils doivent nettoyer les leurs، عليهم أن يغسلوا سياراتهم وليست سيارة واحدة. في هذه الحالة لدينا les كتبت بأس، إذن leur كذلك ستكتب بأس. Donc nos voitures c'est un nom féminin au pluriel et leur c'est un pronom possessif au pluriel. جاء لتعويض leur voiture بالجمع. Donc le leur et la leur deviennent les leurs au pluriel. إذا ما يجب أن نتذكره إذا كانت leur مسبوقة، si leur est précédée d'un article، إذا كانت مسبوقة بله أو لا أو les، on le met au même nombre que ce dernier، أي أننا نكتبها بدون اس عندما تكون avec la، نكتبها بأس بدون اس عندما تكون مع le، ونكتبها بأس عندما تكون مع les. سؤال آخر: Y a-t-il d'autres homophones du mot leur؟ هل هناك أسماء أخرى تنطق كلeur ولا تكتب كلeur وليس لها نفس المعنى؟ نعم، توجد أسماء، من بينها les homophones de leur، l'heure وهي تعني الوقت أو الساعة. كذلك لدينا l'heure تكتب هكذا وهي تعني خدعة أو طعم أو فخ. لنعطي أمثلة للتوضيح أكثر. هنا قول c'est l'heure d'aller à l'école. C'est l'heure d'aller à l'école. هنا من خلال المعنى استطعنا أن نكتب الكلمة الصحيحة وهي الوقت، لأن الجملة تعني حان وقت الذهاب للمدرسة. الجملة الثانية: J'ai utilisé un leurre pour attirer les poissons. لاحظوا معي كان نقول un leurre، un، أو من خلال المعنى استطعنا كتابة leurre كتابة صحيحة وهي تعني استخدمت طعما، un leurre طعما لجذب الأسماك pour attirer les poissons. إذن نمر الآن إلى بعض التدريبات أو التمارين. consigne التعليمة: je mets l'heure sans s ou l'heure avec s، أي سنكتب في المكان الفارغ إما l'heure بدون s أو l'heure مع s. السؤال الأول: je leur donne des conseils. علينا أن نكتب في المكان فراغ l'heure بs أو بدون s. أطلب منكم خلال هذه الأسئلة إيقاف الفيديو وكتابة الجملة على ورقة، ثم إنجاز التمرين، وبعد ذلك متابعة الشرح.
إذا الجواب هنا لدينا دون هو verbe يعني فعل، بالتالي فلور سوف تكتب كما قلنا سابقا بدون اس. السؤال الثاني J'aime beaucoup leur maison. أحب كثيرا منزلهم. إذن هنا leur، لاحظوا معي الجواب هو leur بدون اس، والسبب لدينا هنا maison non au singulier يعني اسم مفرد، إذا leur تكتب بدون اس. C'est un adjectif possessif. الجملة الثالثة Les enfants ont envoyé des cartes à leur maîtresse. أي أرسل التلاميذ بطاقات إلى معلمتهم. إذن هنا الجواب leur sans s. أن maîtresse c'est un nom au singulier اسم مفرد، وبالتالي سوف نكتب leur قبلها بدون s. C'est un adjectif, leur ici est un adjectif possessif. الجملة الرابعة أو السؤال الرابع Notre maison est neuve, la leur est vieille. أي أن منزلنا جديد ومنزلهم قديم. لاحظوا هنا الجواب هو لا leur تكتب بدون اس، والسبب هو أنها جاءت لتعوض leur maison، بالتالي leur c'est un pronom possessif. Il est précédé d'un déterminant la, donc on doit le mettre au singulier, il ne prend pas de s. الجملة الخامسة Les enfants écoutent leurs parents. Les enfants écoutent leurs parents. يعني ينصت الأطفال أو الأبناء إلى آبائهم. الجواب هو leur avec s، والسبب كما تعلمون هنا parents est un nom au pluriel يعني اسم جمع، بالتالي leur c'est un adjectif possessif au pluriel. إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.